Good morning, my dear students. In previous class, we have studied about the derivation of electric potential and the definition of electric potential and potential difference. Today, I will discuss another topic about electric potential. Electric potential due to system of point charges. Derive the expression for electric potential due to system of point charges. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ V1 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ V2 ಇರುತ್ತೆ, V3 ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಚಾರ್ಜ್ Q1 placed at a distance R1 from P. Consider another point charge Q2 placed at distance R2 from P. Similarly R3, similarly Q3 from R3 distance. Similarly Q4 R4 distance, and so on. Number of charges. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಲೈಕ್ Q1, Q2, Q3, Q4 ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ Qn ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ P ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ Q ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ Q2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ P ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ Q4 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ P ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ Q3 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. First, how to calculate electric potential at P due to charge Q1, mathematically represented by V1, that will be is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 over R1. It is the general formula for electric potential at a point due to isolated point charges. In previous class we have to derive it. Next, same procedure apply Q1, Q2, Q3, Q4 and Qn times. Similarly, electric potential at P due to charge Q2, that will be represented by V2 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q2 divided by R2. Similarly, electric potential at P due to charge Q3 can be written as V3 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q3 divided by R3. Same procedure apply the charge Q4. Electric potential at P due to charge Q4 can be written as V4 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q4 over R4 and so on n times. N charge. We are applying the electric potential at P due to charge Qn can be written as Vn is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Qn divided by Rn. Next, total potential. We are calculate total potential total electric potential at P due to all
charges can be represented by V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 by R1 plus 1 over 4 pi epsilon naught Q2 by R2 plus 1 over 4 pi epsilon naught Q3 divided by R3 plus 1 over 4 pi epsilon naught Q4 by R4 and so on. Continue ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in this case V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught is common factor. 1 over 4 pi epsilon naught is common factor. Remaining function Q1 over R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 and so on n times Qn by Rn. Next, in terms of summation form, 4 pi epsilon naught summation form, that will be called a summation, mathematical expression for summation Qn by Rn, where I is equal to, suppose I in terms of phi form al baradre Qi by Ri, where I is equal to 1, I is equal to n. It is called the general formula for electric potential due to system of point charges. V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught summation of Qi by Ri, where I tends to 1 to n. I tends to 1 to n. This is called the electric potential due to system of point charges. ಇದೊಂದು ಡೆರೈವೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I will go to next another concept in this chapter, electric potential. Relation between electric potential and electric field, very important for 3 marks and examination problem. Next, obtain or derive, obtain the expression for relation, obtain the expression for relation between electric potential and electric field, or derive the expression for, or ಈ ರೀತಿನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. derive E is equal to minus dV by dx or dr, dx by dr ಅಥವಾ dx ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, dr ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. That will be called the relation between electric field and potential. It is called potential gradient ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ Q ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಂಕ್ಷನು ಇದೇ ಥರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ P, ಇಲ್ಲಿ +1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜು ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ dx. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ dx. ಎ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ V ಪ್ಲಸ್ dV ಇರುತ್ತೆ. V plus dV is the potential at point P, V is the potential at point A. Next, same in previous class we have to calculate the amount of work done bringing a unit positive charge from A to B through a displacement dx. It is represented by force into displacement.
that will be called mathematical expression. In this time, same way I will write the amount of work done moving a unit positive charge from A to B through a displacement dx can be represented by directly dw is equal to minus f dx. Negative sign is indicated that the negative sign shows the work done is against the direction of electric field. Work done is against the direction of electric field. or cos theta function irutte 180 degree substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಒಂದೇ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಒಂದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in this derivation, work done is equal to electric potential difference between A and B. ಈಗ first you have to calculate potential difference between A and B. calculate ಮಾಡೋಣ. potential difference between A and B, that will be represented by potential at VB minus potential at VA. Potential difference between A and B represented by VB minus VA. What is the meaning of VB? Potential at point A, point B. VA, potential at point A. Substitute the value of potential in given difference formula. Potential difference between A and B is equal to, what is the value of VB? V plus dV. What is the value of VA? Minus V, that will be is equal to dV. Potential difference between A and B can be represented by dV. Next, in this case, potential or work done is equal to potential difference between A and B. Next, work done is equal to minus F into dx, that will be represented by minus F into dx is equal to potential difference between A and B is represented by dV. Next, substitute the value of F using the definition of electric field formula. Electric field can be defined as force per unit positive charge. Force per unit positive charge. Here Q is equal to 1. Q is equal to 1 coulomb. E is equal to F. F can be replaced by E minus E is equal to minus E into dx is equal to dV. Arrange the given formula in terms of E equal to minus dV by dx. E LHS ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, minus dx cross multiplication minus dV by dx. It is our requirement results relation between E is equal to minus dV by dx, or electric potential and electric field. This is called the potential gradient formula. The negative sign indicates amount of work done is against the direction of electric field. Against the direction of electric field. Work done ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ electric field ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Against ಆಗುತ್ತೆ. Against the direction of electric field. Very very important small derivation in case of examination or CET. CET ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, examination ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು important derivation concept. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R. ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲೆ.
electric potential due to system of point charges ಆಯಿತು, electric potential and electric field relation ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು how to calculate electric potential at P due to dipole. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ರೇರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈಪೋಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್? Two equal and opposite charges separated by small distance is called electric dipole. It is represented by 2a, or dipole length. Potential electric dipole moment is represented by P is equal to 2a. Next to derivation, electric obtained ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಬರಬೇಕು. ಡೆರೈವೇಷನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀಟಾಗಿ ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರಬೇಕು. obtain the expression for electric potential at a point due to dipole. Electric potential at a point due to dipole. Next to derivation, simple derivations ಇರ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಡೈಪೋಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ -q + q. separation distance 2a. Next, choose a point on the dipole P. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ P, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ P, ಇದು ಎ ಪಾಯಿಂಟು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ P, ಇದು P. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ P ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ O. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು A ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಅನದರ್ A + A 2a. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ BN perpendicular to PO. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆರೈವೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ N ಅಂದ್ಕೊಂತೀನಿ. BN perpendicular to PO. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ AM perpendicular to PO. ನೋಡಿ, BN perpendicular to PO. Similarly, AM perpendicular to PO. Next, vertical angles that will be represented by theta, Next, the direction of dipole moment can be taken as negative sign to positive sign. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, negative sign to positive sign. ಇಷ್ಟು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ O ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್, ಅಥವಾ P ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ P ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀತಾ ಬರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಫ್ರಮ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. Next, consider two equal and opposite charges separated by a distance 2a as shown in above diagram. Next, the dipole moment P is equal to 2aq can be represented from negative charge to positive charge as shown in above diagram. Next, electric potential at P due to positive charge. Similarly, electric potential at P due to
ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R. It is the general formula for electric potential at a point due to isolated point charge ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ electric potential at P due to positive charge can be represented by V1 is equal to 1/4 pi epsilon naught. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. 1/4 pi epsilon naught Q by R. R ಅಂದರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಿ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿ ಪಿ ಅಂತ ಕಳಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ವೇ have to calculate electric potential at P due to charge, negative charge. That will be represented by V2 is equal to 1/4 pi epsilon naught minus Q over AP. Negative sign, it is indicated by negative. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ potential at P, that will be represented by V is equal to V1 plus V2. ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ V1? V1, substitute the value of V1 and V2 using V is equal to V1 plus V2 formula. 1/4 pi epsilon naught Q by BP plus 1/4 pi epsilon naught minus Q over AP. V is equal to common factor 1/4 pi epsilon naught into Q common factor. First 1/BP minus 1/AP. ನೋಡಿ, it is called equation number 3. ಇದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಏಮ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪಿ. ಎ ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆರವೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಆರ್ ಬಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೇಮ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು, ಬಿ ಡ್ರಾ ಬಿ ಎನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಒ ಪಿ ಒ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎ ಎಮ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಪಿ ಒ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನು ಪಿ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಎ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಎ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಎಮ್. ಏನದು ಎಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎಮ್. ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎಮ್. ನೋಡಿ ಎ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಎ ಎಮ್ಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಎಮ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎ ಪಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಒ ಪ್ಲಸ್ ಒ ಎಮ್. ಪಿ ಒ ಪ್ಲಸ್ ಒ ಎಮ್. ನೋಡಿ ಎ ಪಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಒ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಒ ಎಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ ಒ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒ ಎಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒ ಎಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತಗೊಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಎ ಒ ಎಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಒ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಒ ಏನು, ಯಾವ ಸೈಡು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಹೈಪಾರ್ಟಿನೆಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದು, ಇದು ಹೈಪಾರ್ಟಿನೆಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟು. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಒ ಎಮ್, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕೊಸೈನ್
theta is equal to adjacent nothing but MO over AO. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ MO over AO, adjacent by hypotenuse. MO can be replaced by MO is equal to AO cos theta. Substitute the value of MO in this formula, we get AP is equal to R plus, what is the value of MO? AO cos theta. AO cos theta. AP is equal to R plus, what is the value of AO? AO can be replaced by dipole length A cos theta. It is called equation number 3, equation number 4. Equation number 4. Similarly, how to calculate the value of BP in same procedure? BP is represented by BP is equal to BP nothing but ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ BP ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು BP ಬೇಕು ಅಂದರೆ PO ನಲ್ಲಿ OM ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸರ್. BP ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? BP ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ PO ನಲ್ಲಿ OM ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, BP ಬರುತ್ತೆ. BP is equal to PO minus OM, that will be is equal to BP is equal to R minus A cos theta, R minus OM nothing but A cos theta. It is called equation number 5. Substitute the value of BP and AP in equation 3. You will get final answer. V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q into, what is the value of BP? 1 over, what is the value of BP? R minus A cos theta. Simplification neat ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Minus, what is the value of AP? AP nothing but R plus A cos theta. R plus A cos theta. Simplification very important. V is equal to 1 Q over 4 pi epsilon naught into, ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. LCM ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? R minus A cos theta into R plus A cos theta. R plus A cos theta ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. R plus A cos theta minus R minus A cos theta. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು V is equal to Q over 4 pi epsilon naught into R plus A cos theta. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ A cos theta by A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀನಿ. A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ R ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ A ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು A ಮೈನಸ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 10th ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ Q ಓವರ್ 4 pi epsilon naught A cos theta plus A cos theta 2A cos theta over R ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. A ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ವಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ A ಸ್ಕ್ವಯರ್ cos theta ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V is equal to
ಕ್ಯೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೀನಿ 1/4πε0 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು P is equal to ಏನು 2aq ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2aq ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು P ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ r ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಜನರಲ್ expression for electric potential at a point due to dipole axis ಮೇಲೆ potential ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನು ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಆದಾಗ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಆರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4π P ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಸ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದು ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ರೇರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆದರೂ CET ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ BP ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು BP ಬೇಕು ಅಂದರೆ PO ಮೈನಸ್ OM AP ಬೇಕು ಅಂದರೆ PO ಪ್ಲಸ್ OM ಇವೆರಡೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಟಾರ್ಕು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ ಇದುವರೆಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ಮೂರು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕಾಣೋಣ ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ವಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ವಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳನ್ನ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಂಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸು ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡ್ರಾ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಇವನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಿನ್ನ ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೊಂದು 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದು ಇದೊಂದು 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಆಲ್ವೇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥರನೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ 1, ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ 2. ಇವನ್ನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಶೇಪ್, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಶೇಪ್ ಇರಲಿ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಏನು ಡ್ರಾ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು, ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇವನ್ನ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನೋಡಿ ಇದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈಪೋಲ್. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈಪೋಲ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಡೈಪೋಲ್, ಇದೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲೇ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇವನ್ನ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್.